அன்பு நண்பர்களே வணக்கம். இன்று ஒரு முக்கியமான நாள். இன்று இந்த கோவிட்-19 சிச்சுவேஷன், இதுக்கு அப்புறம் நம்ம பிசினஸ் எப்படி பண்ண போறோம், பிசினஸ் சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கும், நம்ம என்ன செய்யணும், இங்க எப்படி நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா இதை விட்டு வரலாம் அப்படின்ற பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்காக வந்திருக்கிறோம். Let's straight get into the discussion. Friends, this COVID, a pandemic situation, maybe it is the first time for us. We are all worried because we are seeing it for the first time. We are hearing it for the first time. We are experiencing it. But for this world, this is not the first time. It has seen many things like this in the last centuries. From 1st century to 20th century, if you see, plenty, many pandemic situations the world has seen. I will take you through one or two natural disasters and man-made disasters, and we'll understand how did the world react or how did they come out of those situations. Unless we see those situations, we will not know what to do now. First, let me explain to you about the 13th century situation. In 13th century, we had a plague that was called the Black Death. Half of Europe was washed out. Half of Europe population was dead. They were washed out. People did not know what to do. At that time, it was the Roman Empire system. The political situation was the Roman Empire system created by the Romans from the 1st century. That's the political system continuing. And Rome was ruling. It was going through. And the economic situation, like today we call capital economy, socialist economy, and we call mixed economy. At that time, we had a system called serfdom economy. What is it? King owns the entire land. Then the counties, they own the land. Then the village heads own the land. Under them, families which own the land. It's called the serfdom. And they own it forever. It's not like they are tenants. They will not vacate. They are the owners. So it's a system. Since it was a permanent system for centuries, there was an economy built on this system. And the whole economy was based on vineyard and olive oil. People used to cultivate acres and acres and acres of vineyard. That was a huge business. The Roman Empire economy was based on vineyard and olive oil. Now comes a situation, Black Death, half of population washed out. What will happen now? Will anything change the situation? Yes, something happened. There were no people to work. There were no laborers. There was nothing called, I am the owner, you are the owner. Nothing, the owners were not there. They all dead and gone. What happened? This system changed to today's what we call self-sufficiency economy. It changed to that. At that time, the self-sufficiency was cultivating simple food grain for people who are left over. The rest, 50% of the population, they had to eat. They were not worried about vineyard. They were not worried about olive oil. They said, let's have something to eat. Self-sufficiency. So people started cultivating just the food grain. This is what the situation, this is what would happen in the 13th century. Let's move to 17th century. A great plague had hit Russia. In 17th century, mind you, it's an industrialized period. The whole world was moving towards industrialization, 17th century. And Russia was one of the leaders in industrialization. They were very good. And a plague came, people were dying just on the streets. And like now, we have introduced quarantine, those days also, they introduced quarantine. Unlike these days, in the 17th century, two people were very powerful. One, the kings. Second, the church. In Russia, it was the church, the priest. They were two powerful people. You know what happened? When they quarantined, people could not come out. No work, no salary, no food. People just came out of the home. They walked to the church. They killed one of the greatest bishop. He was called Bishop Ambrose. And killing a bishop is like today killing one chief minister of a state. That's the equivalent in that century. They killed a bishop because the bishop said, let's not come to church. Let's be at home
let's pray at home, let's worship at home. He said, for the sake of the people, for the good of the people, he said, if we come out, the plague will kill us. Let's stay inside. This is what the bishop advised. And you know what the people did? They came out and they murdered. This is what will happen. This is the situation which happened in the 17th century. How a plague can just change the situation, change the whole system. And the queen at that time, Russia was ruled by a queen at that time, she requested all the factories to be shifted out of Moscow. She said, go out of the city. Go and establish your industries outside the city. Don't keep inside the city. This is to control the plague, to control the situation like COVID. So I told you what happened in the 13th century. It was a natural disaster. A plague came, washed out half of Europe. Russia, 17th century, washed out half of the crowd, and how people reacted to the situation, how the economy changed. Let me bring you to Tamil Nadu. Let me bring you to the latest centuries. Let's take 19th century, Second World War. Second World War brought the greatest inflation possible on this earth in economy. Two countries were affected so badly. One country which all of us know is Germany. Germany's situation was like this. There was a famous quote. People used to say, in Germany, people went with a cart load of money to the market, came out with a handful of products. என்ன அர்த்தம்? வண்டி ஃபுல்லா பணத்தை அள்ளிட்டு போய் மூட்டை மூட்டை அங்கே கொடுத்துட்டு சின்ன பேக்ல பொருளை வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. அவ்வளவு இன்ஃப்ளேஷன். Price shot up to the roof. You cannot afford to buy. வண்டி ஃபுல்லா பணத்தை அள்ளிட்டு போய் கொட்டிட்டு மார்க்கெட்ல ஒரு சின்ன பேக்ல ஹேண்ட்ஃபுல் கையளவு வண்டி அளவு பணம் எடுத்துட்டு போயிட்டு கையளவு பொருளை எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. இதுதான் இன்ஃப்ளேஷன் சிச்சுவேஷன் இன் ஜெர்மனி 1945. There is another country called Hungary. இந்த ஹங்கேரியில என்ன சிச்சுவேஷன் ஆஃப்டர் வேர்ல்டு வார்னா, பிரைஸ் எப்படி மாறிச்சுன்னா, எவ்ரி 15 hours இட் யூஸ் டு டெவலப். ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறீங்களே, கத்திரிக்காய் போய் ஒரு கேஜி 50 ரூபாய்க்குன்னு வாங்கிட்டு வந்தோம்னா 15 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் போட்டோம்னா அது 100 rupees. அடுத்த 15 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் போனா அது 200 rupees. இப்படிதான் இன்ஃப்ளேஷன். So people lost their job, no money, prices shot up, could not live. This is a situation. I am not talking about 4 centuries back. In 1945, after Second World War, was a situation. Let us come to 2000. I will give you a different kind of problem. Problem of plenty. You know, the other situation was problem of poverty. Nothing to eat, no money, no salary, no work, no production. In comparison to, let me give you an example of problem of plenty. That's called problem of deflation. In Japan, in the year 2000 to 2005 and 6, they had a peculiar problem. What was the problem? The problem of plenty. People had money in hand. Their savings account was good. Corporates, their current account was full. Plenty of money in the bank. So what happens? Nobody wanted anything. They did not want to buy anything. They were not spending. When you don't spend, what happens? Money is not put to use. No production. When there is no production, what happens? No job. If there is no job, problem starts. No job, no salary. What do you do? Money is stuck. Plenty of money. It is stored. It is stuck. It's stuck with everybody. It's not moving. Money has to move from hand to hand. Money has to roll. Money has to work. Money has to multiply. If money becomes idle, that's it. Poverty will come to the door. So money should never be hoarded, should never be saved. It should be put to use. It should multiply. You should be masters of money. Money should not become your master. You should be masters of money. Money should work for you. Only then the economy will keep growing. Otherwise, again you will have a different problem of economy like Japan. Let's come to Tamil Nadu. Why go all over Germany, Hungary, Japan, all that? Come down to Tamil Nadu. In 2015, we had a natural disaster, flood. Friends, I had a project. In my project, I was handling the
exclusive sales of the project, water was to the second floor. Still first floor and second floor. That was the situation. 2016, we had the demonetization. After demonetization, achievements dies. Then comes the problem of Varda, cyclone. Then GST. Now COVID. What is the situation? What do we do now? Now, if you compare, I want you to compare the situation of the 13th century problem, 17th century problem, and now. Natural disaster then, natural disaster now. What is the difference? You see, today, in COVID situation, have you lost anything? Have you lost your car? Have you lost your house? Have you lost your money? No, it's all there. In 13th century, people died. Half of population died. That's not the case here. And today, it's around, our number is around, I'm not saying good about it, but it's bad, but still, it's not huge number. It is just around 250 numbers in Chennai, death rate, in compared to half of population of Europe. So, what has this COVID done? This COVID has done something to us. First, what you can see, just like that, is fear. There is a fear in your heart. There is a fear in your home. There is a fear in the society. All of us are worried. Hey, what are we going to do? என்ன பண்ண போறோம்? பிசினஸ் என்ன ஆகும்? பிசினஸ் நடக்குமா? என்ன செய்யலாம்? அப்படின்ற ஒரு பயம், ஒரு கலக்கம் மனசுக்குள்ள இருக்கு. இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இது நம்ம பார்க்கக்கூடிய சேஞ்ச், பார்க்கக்கூடிய ஃபீல் பண்ணக்கூடியது. இன்னொன்று இருக்கு. The whole economy, Indian economy, they say it has come to 3%, 2%, could be in minus. This is what we cannot see when people say GDP of a country has come down from 8 to 6 to 5 to 3 to 2 to minus. Some of us may not understand that. What is GDP? We don't know what it is. But I tell you, that's a situation where we are saying there is no multiplication of money. There is no economical activities. Money is not making money. Somewhere it is stuck. Somewhere it is stuck. Money is not making money. When the government money is not making money, a whole country put together, I am sure situation will come when we say our money at home, what is in my bank is not making money. What is in my hand is not making money. It will come. We will soon realize it. We may take 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, but it will come. The first to realize is government, because they have this data, they have the statistics, they have the data, they can analyze, they can tell us what is the situation. But to hit us, for us to really feel it, it will take 6 months time. This COVID, what has done to us is a disaster. It's a silent enemy. We may feel it has not affected me, I am safe, my family is safe. It's somewhere 20,000 people affected, not me. Please understand, it has affected the economy. Your fear is right. Your fear about what do I do? What happens to my business? What happens to my family? Some of my friends are actually planning to leave the city, go back to village, go back to little towns where they came from. They say the cost of living will be lower, we can manage. That's the situation today. Can you move? You can't move. You have your business here, you have your family here, you can't move. What do we do? Dear friends, at this time, this is the time where you make your fear as investment. புரியுதுங்களா? இந்த பயம் இருக்குல்ல, அதுதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இந்த பயத்தை எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக மாற்றுறது, இந்த பயத்தை எப்படி பணமாக மாற்றுறது, அதுதான் அடுத்து ஒரு 10 minutes நான் உங்கள்கிட்ட பேச போகிறேன். இந்த பயம்தான் உங்களை ஒரு லீடராக கிரியேட் பண்ணும். இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் who is the survivor? Who will survive? The strongest or the fittest? தெரியுமா, அந்த சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. இது ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டு போறோம். சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட். நம்ம நினைச்சு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆளு சர்வைவ் பண்ணிடுவான். ஸ்ட்ராங்கான ஆள் இல்ல, பொருத்தமுள்ள ஆள். அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ரொம்ப பொருத்தமான ஆளு தான் சர்வைவ் பண்ணுவான். அந்த பொருத்தமான ஆளு யாரு? அது நம்மளா இருக்கணும்.
நம்ம மட்டும் இருக்கக்கூடாது, நம்ம ஃபேமிலியா இருக்கணும், நம்ம சொசைட்டியா இருக்கணும். அதுக்கு நீங்க ஒரு லீடரா இருக்கணும். இப்ப உங்களுக்கு டிசாஸ்டர்ஸ் இந்த செஞ்சுரி சொன்னேன், நமக்கு கையில கோவிட் என்ன இருக்குன்னு சொன்னேன், அதோட ரிசல்ட் என்னன்னு சொன்னேன். அந்த ரிசல்ட் நமக்குள்ள ஒரு பயத்தை கொண்டு வந்திருக்குன்னு சொன்னேன். இந்த பயத்தை விட்டுட்டு வெளியில வரணும்னா இந்த பயத்தை இன்வெஸ்ட்மெண்டா மாத்தணும். அதுக்கு நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு லீடரா மாறணும். அந்த லீடரா மாறணும்னா எப்படிப்பட்ட லீடரா இருக்கலாம்? லீடர் கேன் பி கம்பேஷனட், கான்ஃபிடென்ட், போல்ட், resourceful. We should stop being arrogant, bullying, rude, cold. These are not the qualities of a leader. இதெல்லாம் விட்டுடுங்க. இந்த சிச்சுவேஷன்ல நமக்கு கீழே 5 பேர் 10 பேர் நம்ம ஃபேமிலி இருக்காங்கன்னா we have to be a compassionate leader, we have to be a bold leader, we have to be a confident leader. இப்ப நீங்க லீடரா இருந்தா தான் இந்த சிச்சுவேஷனை விட்டு நீங்க வெளியில வர முடியும். நீங்க வரும்போது உங்க ஃபேமிலி வெளியில வரும், உங்க பிசினஸ் வெளியில வரும், உங்க சொசைட்டி வெளியில வரும். as a society we will come out successfully. அப்ப இந்த மாதிரி லீடர்னா உங்களுக்கு ஒரு 3 லீடரை உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா கொடுக்குறேன். எப்படி நீங்க யோசிப்பீங்க இல்லையா? அதுக்கு ஒரு 3 லீடர்ஷிப் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஒன்னு வந்து the first century leader ஜூலியஸ் சீசர். செகண்ட், நம்ம கூட இருந்து வாழ்ந்த ஒரு தலைவர் டாக்டர் அப்துல் கலாம், ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவரு. மூணாவது, நான் ஒர்க் பண்ண என்னுடைய பாஸ், நான் சின்ன வயசுல ஒர்க் பண்ண பாஸ். இந்த 3 வருட லீடர்ஷிப் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். அவங்க டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷன்ல எப்படி லீடரா இருந்தாங்க, என்ன பண்ணாங்க, அந்த டஃப் சிச்சுவேஷன்ல அவங்க எப்படி லீடரா மாறினாங்க, எப்படி அந்த சொசைட்டியை வெளியில கொண்டு வந்தாங்க. இன்னைக்கு ஜூலியஸ் சீசர்னா எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம்ல, ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரி லீடர், ஒரு எம்பையரே கிரியேட் பண்ணாரு. அவர் யாரு? இந்த ஜூலியஸ் சீசர்ன்றது யாரு? அவர் ஒரு சாதாரண ஆளு. ஜூலியஸ் சீசருக்கும் நெப்போலியனுக்கும் ஹிட்லருக்கும் ஒரு காமன் த்ரெட் இருக்கு. என்ன தெரியுமா? 3 பேருமே சிம்பிள் சோல்ஜர்ஸ். அவங்க கரியர் ஆரம்பிச்சது ஒரு சோல்ஜர். 3 பேருமே சோல்ஜரா தான் ஆரம்பிச்சாங்க. 3 பேருமே ஒரு பெரிய நாட்டையே கிரியேட் பண்ணாங்க. somebody became emperor, Bonaparte became the emperor of France, and Hitler became the leader of Germany. And simple soldiers. And அந்த சிச்சுவேஷன்ல அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க, எப்படி லீடர்ஷிப் கொடுத்தாங்க. ஹிட்லரை விட்டுருங்க, அவரை நம்ம யோசிக்க வேண்டாம். லெட்ஸ் திங்க் ஆஃப் ஜூலியஸ் சீசர் now. Julius Caesar was a soldier. He started his career with a war in Greece, Roman war against Greece. They won the war. But one particular time, Romans were getting defeated by a group of people called Spartans. They were once slaves under Romans. They were the gladiators. Gladiators are well-trained fighters, soldiers. They are not army. They are well-trained fighters and soldiers. But they're really strong. They can 1:10 they can fight, and difficult to win against gladiators. Those people came together. They were called Spartans. With a vengeance, they came against the Romans. They want to dismantle them, chase away the Romans. They want to build their own empire. Romans were losing war one after another. They were losing the battle. You know, like Italy. Rome is in Italy. Their country, Italy, is also like India. It is south to north or north to south. So the war started in south. Romans were losing, and they were moving towards north, and Rome is in north. They are moving towards it. 200 kilometers from Rome, a small army, and the general was called Marcus, was the general, and Julius Caesar was a legion head. Legion head means a leader for 100 people. They are called legion head. He is one of the legion head. He is there. Now Marcus decides to withdraw from the battlefield, move towards Rome, so that he can get more soldiers from Rome and make the army bigger to fight against the Spartans. So let's move back. Let's withdraw from 200 kilometers. Let's move towards maybe 100 kilometers. By then, army from Rome will come and join us. We can stop and fight against the last battle with the Spartans. That was their plan. Caesar walks across to the general. Imagine those days, you cannot walk across. You need to be really, you have the guts. புரியுதுங்களா? அந்த காலத்துல ஒரு சோல்ஜர், ஒரு 100 பேருக்குள்ள தலைவர் வந்து பட தளபதிக்கு நடந்து போய் பேசுறது சாதாரண காரியம் இல்லை.
அதுவும் அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி ரூம்ல போய் வார் ரூம்ல உட்காந்து ஸ்ட்ராட்டஜி போடுற இடத்துல போய் சொல்றது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை. அதுக்கே ஒரு தைரியம் வேணும். அவர் போய் சொல்றாரு, இப்ப நம்ம திரும்பி போக வேண்டாம், ஏற்கனவே நிறைய பேட்டில் ஃபீல்ட்ல தோத்துட்டோம், நிறைய சோல்ஜர்ஸை மேல லாஸ் பண்ணிட்டோம், யாராவது இறந்துட்டாங்க. இப்ப இருக்கிற கொஞ்சம் சோல்ஜர்ஸ் வந்து நம்ம விட்ரா பண்ணோம்னா சோல்ஜர்ஸ் உடைய தைரியம் காணாம போயிடும், பயந்துருவாங்க. இப்ப லெட்ஸ் டிக்டேட் த டர்ம் ஆஃப் த வார், லெட்ஸ் டிக்டேட் த டர்ம் ஆஃப் த பேட்டில். இப்ப அவங்க சொல்ற இடத்துல அவங்க கொண்டு வர சிச்சுவேஷனுக்கு ஏத்தாப்புல we were fighting. சீசர் சொல்றாரு அப்படி இல்ல, லெட்ஸ் கிவ் them a chase, we'll give them a situation, we'll give the terms of the battle. அவர் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுக்குறாரு. எப்படி? வார் ரூம்ல ஒரு ஜெனரல் மற்றும் கூட உட்கார்ந்து டிசைட் பண்றாங்க, லெட்ஸ் வித்ட்ரான்ட். இவர் அதே வார் ரூம்ல போயிட்டு என்ன சொல்றாரு, லெட்ஸ் கோ ஃபார்வர்ட். And the general was surprised. He gave the opportunity to Caesar. Caesar used that opportunity. He leads the battle and wins the war against the Spartans. Goes back to Rome as a hero. There started his career as a leader, as a greatest soldier. Then on he becomes the emperor. He creates the emperor. You know what Caesar did? Until Caesar became emperor, Rome was a democratic state. It was run by the senators. But Caesar used the opportunities like this to declare himself as an emperor. Until then, Rome did not have emperor. It was run by the Senate. There was only Senate head. Caesar changes the situation, uses the opportunity and becomes the emperor of Rome. And today we are all talking about. Imagine somebody in a fearful situation ஒரு பயந்த சிச்சுவேஷன்ல ஒரு டிசிஷன் எடுத்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டு சக்சஸ் பண்ணி காமிக்கும் போது இன்னைக்கு எத்தனை செஞ்சுரிக்கு அப்புறம், 20 செஞ்சுரிக்கு அப்புறம் நம்ம இன்னைக்கு சீசரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறோம். அதே மாதிரிதான் அடுத்த லீடர் உங்களுக்கு நான் சொல்றது, லீடர் ஆஃப் கம்பேஷன். கிரிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன் நீங்க இதெல்லாம் கேட்டுப்பட்டிருப்பீங்க. அப்துல் கலாம் சாரே வந்து இதை நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கிறார். அவருடைய ஸ்பீச்சஸ் நிறைய இடத்துல பாப்பீங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள் அவர் சொல்லுவாரு, யாரு லீடர் அப்படின்றது அவரே சொல்லுவார். அவரை பத்தி இல்ல, அவருடைய பாஸ் எப்படி ஒரு நல்ல லீடரா இருந்துட்டு அவரே எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவார். 1979 இஸ்ரோ சிச்சுவேஷன், சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணோம், ரெடி. லாஸ்ட் மினிட்ல அந்த டீம் வந்து ஒரு சின்ன ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. என்னன்னா ஃபியூவல் லீக்கேஜ் இருக்கு, அந்த சேட்டலைட்ல ஃபியூவல் லீக்கேஜ் இருக்கு. அப்ப இதை லான்ச் பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு டிசைட் பண்ணும்போது லான்ச் பண்ணலான்னு முடிவு எடுக்கிறாங்க. ஏன் முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னா, ஃபியூவல் லீக்கேஜ் தானே, லீக் ஆனது போக அங்க பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து இந்த சேட்டலைட்டை புஷ் பண்ற அளவுக்கு ஃபியூவல் இருக்கும், அதனால பயம் இல்லை, லெட்ஸ் லான்ச் இட் அப்படின்னு டிசைட் பண்றாங்க. they go ahead, they launch it. சேட்ல வந்து நேர பே ஆஃப் பெங்கால போய் விழுந்துருது. ஃபெயிலியர். அப்துல் கலாமுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. இட்ஸ் a failure. whole country, it's a shame. how do we handle it? அப்ப இஸ்ரோ சேர்மன் வந்து டாக்டர் சதீஷ் தவான் அப்படின்னு ஒருத்தர், அவர் வராரு. அப்துல் கலாமை கூப்பிட்டு, அப்துல் கோ டேக் ரெஸ்ட், இந்த பிரஸ் மீட்டை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. he takes the entire responsibility for the failure. He comes, meets the press, explains the problem and tells them, listen, I have a team. This team will perform. Give us an opportunity. Just 1 year, 1980, they repeat the launch, successful. டாக்டர் தவான் வந்து அப்துல் கலாம் சார் கூப்பிட்டு சொல்றாரு, அப்துல் இன்னைக்கு பிரஸ் மீட்டை நீ ஹேண்டில் பண்ணு, நான் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன். அப்துல்க்கு சர்ப்ரைஸ். அவரே ஷேர் பண்ணுவார், இந்த யூடியூப்ல நிறைய இருக்கும் பாருங்க. He was so emotional. A leader, chairman of ISRO, what a successful launch. You should sit in the press meet and take full credit for it. பண்ணல. அப்துல் கலாம் உட்கார வச்சு பிரஸ் மீட்டை கண்டக்ட் பண்ணி சக்சஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போயிட்டு அவர் போயிடுறாரு. அதுதான் லீடர்ஷிப். When there is failure, you take responsibility. When there is success, share it. Give the credit. This is a leader. Just to share my experience with my boss. I used to work in a advertising agency and I had an excellent client in Bangalore.
is run one of the best silk showroom. They had a 2,000 square feet showroom and they were expanding to more than 20,000 square feet in the year 97-98. All of us know 97-98 was not a great time to do business, but he was expanding at that time. ஸோ அவர்கிட்ட கேட்டேன், என்ன இந்த நேரத்தில் போய் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோமே ஏன் அப்படின்ட்டு. அவர் சொன்னார், இது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார்ல்ஸ். இந்த நேரங்களில் நீங்கள் பிஸ்னஸ் கம்மியாக இருக்கிற நேரத்தில் தான் நீங்கள் டிசிஷன் எடுத்து டெவலப் பண்ணணும். நீங்கள் டெவலப் பண்ணும்போது உங்களை வச்சு யோசிக்காதீங்க. நமக்கு கீழே 200 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க, நமக்கு கீழே 2000 வீவர்ஸ் இருக்காங்க. நம்ம வேலை செய்கிறது நமக்குன்னு நினைக்காதீங்க. நம்ம நினைக்கிறது நம்மளை நம்பி இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ், நம்மளை நம்பி இருக்கிற வீவர்ஸ். நம்ம சக்ஸஸ் ஆனோம்னா இந்த 200 எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் 2000 வீவர்ஸ் ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல். நம்மளுடைய ஃபெயிலியர் ஆர் சக்ஸஸ் வில் மேக் அன் இம்பேக்ட் ஆன் தேர் லைஃப்ஸ். அதனால இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம டிசிஷன் எடுத்து we have to take, it's difficult time, we have to take money, we have to invest money, build the business, not for us. Keep the society in your mind who are around you. I tell you, my dear friends, today it is one of the largest showroom in Bangalore and it is the best showroom in India for silk sarees. I given you 3 examples. Caesar, Abdul Kalam, are we not talking about them even today? First century, 19th century are leaders, and both worked in pressure, failure situation. They performed, they showed us. So all of us can be successful, but how good are you going to make your fear as an investment? That fear should give you confidence, should give you caution. You should be calculated. From your confidence, from your caution, from your carefulness, from your calculativeness should be born a business plan. Caesar had a war plan. Abdul had a launch plan. You and me should have a business plan. நீங்க எல்லாம் நினைப்பீங்க, சார் பிசினஸ் பிளான் தானே சார், நாங்க 30 வருஷம் 20 வருஷம் 10 வருஷம் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், பிசினஸ் பிளான் இல்லாம நாங்க பிசினஸ் பண்ணுவோம். என்ன சார் இப்ப இவ்வளவு தூரம் பேசிட்டு கடைசியில உங்க ஐடியா வந்து பிசினஸ் பிளான் சொல்றீங்களா சார், இது நியாயமா அப்படின்னு உங்க மனசுல தோணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிசினஸ் பிளான்னா எனக்கு தெரியும் உங்க மைண்ட்லயும் உங்க ஹார்ட்லயும் உங்க ரத்தத்துல இந்த பிசினஸ் பிளான் ஓடுன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனா நான் சொல்ற பிசினஸ் பிளான் வந்து உங்க மைண்ட்லயும் உங்க ஹார்ட்லயும் உங்க ரத்தத்துல இருக்கிற பிசினஸ் பிளானை put it to pen to paper. பேப்பர் எடுத்து எழுதுங்க. பேப்பர் எடுத்து எழுதும் போதுதான் அதுல உள்ள டிஃபெக்ட்ஸ் என்னன்னு தெரியும், அதுல என்னென்ன தவறா போகும் என்னன்னு தோணும். அதுக்கெல்லாம் நீங்க சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். You should have your written plan in hand. அப்பதான் நீங்க அதை எப்பவுமே இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு நான் 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். இந்த ரைட்டிங் டவுன் இன் பேப்பர் அப்படின்ற எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். அப்பெல்லாம் நான் வந்து காமர்ஸ் குரூப் எடுத்தேன். எனக்கு வந்து காமர்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ், ஹிஸ்டரி இதெல்லாம் தியரி, அப்புறம் அக்கௌண்டன்சி, அப்புறம் தமிழ், இங்கிலீஷ். தமிழ் இங்கிலீஷ் எப்பவுமே படிச்சு பாஸ் பண்ணிடுவோம், 60-70 மார்க் வாங்கிடுவோம். ரொம்ப முக்கியம் வந்து இந்த 3 மெயின் சப்ஜெக்ட்ஸ், அக்கௌண்டன்சி, எக்கனாமிக்ஸ், காமர்ஸ் அண்ட் ஹிஸ்டரி. இந்த 3 தியரி பேப்பரும் பெரிய பெரிய புக்கா இருக்கும். எங்க ஸ்கூல்ல எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா, எக்ஸாமுக்கு 1 மாசத்துக்கு முன்னாடி புக்கை யாரும் தொடக்கூடாது. புரியுதுங்களா? இன்னைக்கு எல்லாரும் என்ன சொல்றோம், புக்கை படின்றோம் இல்லையா? அங்க நான் படிச்சப்ப 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 86ல பாஸ் அவுட் பண்ணேன். 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி புக்கை யாரும் தொடக்கூடாது. 1 மாசத்துக்கு முன்னாடி நம்ம எவ்வளவு நல்லா படிச்சிருக்கோம்னா, அந்த காலத்துல எல்லாரும் ஒரு சின்ன குட்டி போன் புக் வச்சிருப்போம் தெரியுமா? அந்த போன் புக்கு கொடுப்பாங்க எல்லாத்துக்கும். ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு புக்கு, இந்த ஹோல் புக்கையே அந்த போன் புக்குள்ள கொண்டு வந்துடணும். அப்பெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏ பார்ட் 10க்கு 7க்கு பதில் சொல்லுங்க, பி பார்ட் 5க்கு 3 எழுது, சி பார்ட் 5க்கு 3 எழுது. ஒன்னொன்னுக்கு 20 மார்க் இல்லைன்னா 15 மார்க் இல்லைன்னா 5 மார்க் இருக்கும். இப்படித்தானே? இந்த பி அண்ட் சி தான் ரொம்ப முக்கியம். அதான் டைம் எடுக்கும், நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும். நாங்க அந்த என்டையர் புக்கவே கொஸ்டினுக்கு, ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கு 15 பாயிண்ட் 20 பாயிண்ட் ஆன்சர்னா, அந்த 15 பாயிண்ட் 20 பாயிண்ட் அந்த சின்ன புக்குள்ள இருக்கும். சோ நாங்க 1 மாசத்துக்கு முன்னாடி எல்லாமே அந்த சின்ன புக்குள்ள எல்லாரும் 30 பேர் இருக்குன்னா 30 பேருக்கும் சின்ன சின்ன புக்கா வச்சிருப்போம். அப்படி விளையாடுறதுக்கு போனோம்னா, சாப்பிடறதுக்கு போனோம்னா டக்குன்னு கேட்பாங்க, எப்ப இந்த கொஸ்டினுக்கு 15 பாயிண்ட் என்னன்னா, டக்குன்னு அந்த 15 பாயிண்ட் மட்டும் தான் சொல்லுவோம். அதை எக்ஸ்பிளைன் எல்லாம் பண்ண மாட்டோம். 15 பாயிண்ட் அவ்வளவுதான். சோ எக்ஸாம் வர 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 எல்லாம் கடைசியில் அந்த சின்ன புக்குக்கு வந்துருவோம்.
இப்ப நீங்க பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் எப்ப நடந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவேன் 1789 தான் பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் நடந்துச்சு. எப்ப லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணாங்க, ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார் முடிஞ்ச உடனே லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணாங்க 1920. எப்போ யூஎன்ஓ கிரியேட் பண்ணாங்க, செகண்ட் வார் முடிஞ்ச உடனே 1945 கிரியேட் பண்ணாங்க. இப்பவும் சொல்லுவேன். ஏன் தெரியுமா, எழுதி எழுதி படிச்சோம். எழுதி எழுதி படிக்கும் போது ரைட் டு பென் டு பேப்பர், from paper to mind to heart to blood is acceptable, not the reverse. You must write everything down. Come to business plan. My dear friends, உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 கேள்வி நான் வாசிக்க போறேன். அந்த 20 கேள்விக்கு நீங்க பதில் வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்க பிசினஸ் பிளான் ரெடியா இருக்கும். நம்மள என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறோம்? 200 அபார்ட்மெண்ட் 500 அபார்ட்மெண்ட் கட்ட போறதில்ல. நம்மெல்லாம் வந்து மீடியம் லெவல். என்ன பண்ணுவோம்? 2 கிரவுண்ட் 3 கிரவுண்ட் 5 கிரவுண்ட் இப்படிதான். மேக்ஸிமம் பண்ண ஒரு 20 யூனிட் 30 யூனிட் 5 யூனிட் 8 யூனிட் 12 யூனிட் இப்படிதானே கட்டுவோம். சோ இத கட்டினாலும் அதே கேள்வியில தான் கேட்கணும். 500 அபார்ட்மெண்ட் கட்டினாலும் அதே கேள்வியில தான் கேட்கணும். பண்ற பிசினஸ் ஒன்று தானே, வீடு தானே கட்டி வைக்கிறோம். சோ நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்வி அவ்வளவுதான். அந்த கேள்வி நான் உங்களுக்கு கடன்னு படிச்சுட்டு போறேன். அப்புறமா யாராவது இந்த கேள்விகளை கேட்டு நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இந்த கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதில் சொன்னா உங்க பிசினஸ் பிளான் கையில இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த கேள்விகளுக்கு பதில நீங்க பேப்பர்ல எழுதி வச்சிட்டீங்கன்னா எந்த சிச்சுவேஷன்லயும் நீங்க மாத்தலாம், இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். கேள்விகளை பதில கையில வச்சுட்டு நீங்க ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சீங்கன்னாவே அது சக்சஸ்னு அர்த்தம். நான் உங்களுக்கு இந்த கேள்விகளை படிக்கிறேன், கேளுங்க. வாட் டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் ஆர் வி கோயிங் டு டு? பட்ஜெட் ஹோம், லோ காஸ்ட் ஹோம், லக்ஸரி ஹோம். இதான 3 பேரு பேசுறேன். இப்ப இதுதானே பேசிட்டு இருக்கிறோம். லக்ஸரியா நான் கட்டுறேன் சார். சார் பட்ஜெட்டா கட்டுறேன் சார். இல்ல சார் லோ காஸ்ட் ஹோம் சார். 10 லட்சம் ரூபாய் சார் என் வீடு. 8 லட்சம் ரூபாய் சார் வீடு. 400 ஸ்கொயர் ஃபீட் சார். ஒரு சிங்கிள் பெட்ரூம், பாத்ரூம், டாய்லெட், கிச்சன் சார். இப்படியும் பண்ணலாம். லக்ஸரியாவும் கட்டலாம். எனக்கு தெரியும் 6000 ஸ்கொயர் ஃபீட் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, 12 crore அபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, 10 லட்சம் ரூபாய்க்கும் அபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. சோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு முதல்ல ப்ராடக்ட் முடிவு பண்ணுங்க. வாட் டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் இட் இஸ்? வாட் இஸ் த சைஸ் ஆஃப் த பிளாட்? 1 கிரவுண்டா 1 ஏக்கரா முடிவு பண்ணுங்க. அதோட எஃப்எஸ்ஐ என்ன, மேக்ஸிமம் எஃப்எஸ்ஐ எவ்வளவு அச்சீவ் பண்ண முடியும் முன்னாடியே செக் பண்ணுங்க. போய் கார்பரேஷன்ல கொடுத்தோ அப்புறமா டிசைன் போட்டதுக்கு அப்புறம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் பண்ணாதீங்க. மேக்ஸிமம் எவ்வளவு அப்ரூவல் கிடைக்கும் இதுல முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிருங்க. How many units can be built? எத்தனை யூனிட் கட்டலாம்? 6 கட்டலாமா, 8 கட்டலாமா, 12 கட்டலாமா முடிவு பண்ணிக்கிறேங்க. காஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட் என்ன வரும்? சார் 2000 rupees பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட்னா 2000 தான் நீங்க செலவு பண்ணணும். நீங்க ரிசர்ச் பண்ணி தானே 2000 rupees போடுறீங்க. அப்புறம் இது தப்பாயிருச்சு, காம்பவுண்ட் வால் நான் எடுக்கல, சம்ப் நான் எடுக்கல, ஓவர் டேங்க் எடுக்கல, மேல மொட்டை மாடிக்கு வந்து சைடு வால்ஸ் கட்டுறது அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. மொத்தமா முடிவு பண்ணிடுங்க. நான் கிரில் வைக்க போறேன்னா விண்டோக்கு இல்லையா முடிவு பண்ணிட்டு காஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எவ்ரிதிங் இன்க்ளூடட் பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட் எவ்வளவு எடுங்க. டோட்டல் ப்ராஜெக்டுடைய காஸ்ட் என்ன அதையும் எடுங்க. பிரேக் டவுன் பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு காஸ்டையும் எவ்வளவு தூரம் பிரேக் டவுன் பண்ணணுமோ பண்ண முடியுங்க. அப்ரூவல் காஸ்ட் என்ன, அட்மின் காஸ்ட் என்ன, கேபிட்டல் காஸ்ட். கேபிட்டல் காஸ்ட்னா நீங்க சொந்த காசு போட்டாலும் சார் அந்த ப்ராஜெக்ட கட்டுறதுக்கே கட்டி முடிக்கிறேன் 1 கோடி இருந்தா போதும், அந்த 1 கோடி என் பாக்கெட்ல இருந்தா போடுறீங்கன்னா அதுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குல்ல, உங்க பணம் தானே, உங்க பணம் அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வரணும்ல, அதுக்கான கேபிட்டல் காஸ்ட் போடுங்க. இல்ல அதை பாரோ பண்ணீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பீங்களா, அந்த காஸ்ட் என்னன்னு போடுங்க. 8 யூனிட்டோ 10 யூனிட்டோ வித்தா டோட்டலா வித்தா அதோட ரெவன்யூ என்ன ப்ராஃபிட் எதிர்பார்க்கிறீங்க, எத்தனை, வாட் இஸ் த மேன் பவர் நீடட், ஆபீஸ் அட்மினுக்கு எத்தனை பேர் தேவை, வாட் இஸ் த டியூரேஷன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட், வாட் இஸ் செல்லிங் காஸ்ட் பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட், வாட் இஸ் தி செல்லிங் காஸ்ட் பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட், வாட் இஸ் த அடிஷனல் காஸ்ட். இன்னும் ஒரு 20% நீங்க ஆட் பண்றது வரும். ஜிஎஸ்டி வரும், இபிகன் போடுவோம், லீகல் சார்ஜஸ் போடுவோம், கார் பார்க்கிங் அந்த மாதிரி அடிஷனல் சார்ஜஸ் ஒரு 20% ஆட் பண்ணுவோம். அதையும் இன்க்ளூட் பண்ணா என்ன ஆகுதுன்னு கால்குலேஷன் பண்ணி வச்சுக்கிறோங்க. ஏன்னா 3000 ரூபாய்க்கு விற்கலாம் நினைப்பீங்க, அப்புறம் இதெல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா ஒரு 20% போட்டீங்கன்னா 3500 3500 விற்க முடியாது. அதனால எல்லாம் சேர்த்து பேர் மினிமம் காஸ்ட் என்ன ஆகுது, இந்த அடிஷனல் போட்டா என்ன ஆகுதுன்னு கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கிறோங்க. வாட் இஸ் த டிக்கெட் சைஸ் ஆஃப் த யூனிட். ஏன் நான் டிக்கெட் சைஸ் சொல்றேன்னா, 12 யூனிட் போட்டீங்கன்னா சிங்கிள் பெட்ரூம் இருக்கும், 2 பெட்ரூம், 3 பெட்ரூம் இருக்கும், ஒன்னு 60 லட்சம், ஒன்னு 30 லட்சம், ஒன்னு 10 லட்சம் இருக்கும். சோ ஒவ்வொரு டிக்கெட் சைஸும் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த டிக்கெட் சைஸ் போடும்போதுதான் யாருக்கு எதை விற்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். வாட் இஸ் த கேஷ் ஃப்ளோ ஆன் சேல்ஸ்,
அண்ட் ஆன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெண்டையுமே ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க. நீங்க ப்ராஜெக்ட் டியூரேஷன் எழுதுனீங்க, 12 மாசம் போட்டு வச்சுக்கிறீங்களே, எந்த மாசத்துல எவ்வளவு பணம் தேவைப்படும், ஃபவுண்டேஷன் போடும்போது என்ன ஆகும், ஸ்டில் ரூஃப் போடும்போது என்ன ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் ரூஃப் போடும்போது எவ்வளவு ஆகும், செகண்ட் ஃப்ளோர் ரூஃப் போடும்போது என்ன ஆகும், வால்ஸ் கட்டும்போது என்ன ஆகும், டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் பிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஜாயினரிஸ் போடும்போது என்ன, இது எல்லாம் எப்ப பண்ண போறோம், எப்ப இந்த பணம் தேவைப்படும். அது நம்ம ஓனா சப்ளை பண்ணலாம், பாரோ பண்ணலாம், இல்ல சேல்ஸ் பண்ணி வர பணத்துல இருந்து எடுக்கலாம். பட் அந்த பட்ஜெட்டை கையில வச்சுக்கிறது மந்த்லி பட்ஜெட். சிமிலர்லி கேஷ் இன்ஃப்ளோ நம்ம வித்தோம்னா அந்த பணம் எப்ப வரும் அதையும் நீங்க கையில வச்சுக்கிறீங்க. Who's a customer? சார் நீங்க இந்த வீட்டை டிசைன் பண்ணி 8 வீடு 12 யூனிட் போடும்போது இது யாருக்கு விற்க போறோம்ன்றது முடிவு பண்ணிடணும். உங்க கஸ்டமர் உங்க மைண்ட்ல இருக்கணும். நீங்க என்னைக்கு போய் ஆர்கிடெக்ட் கூட உட்காருறீங்களோ, என்னைக்கு உங்க ஆர்கிடெக்ட் டிசைன் போட்டு கொடுக்குறாரோ, அப்பவே இந்த 12 யூனிட், இந்த 8 யூனிட், இந்த 6 யூனிட் கஸ்டமர் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். இது சார்ல்ஸ் தான், இது செந்திலுக்கு தான், இது முருகனுக்கு தான் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெளிவா தெரியணும். அப்பதான் நீங்க அக்யூரேட்டா அதை விற்க முடியும். கரெக்டான கஸ்டமரை தேடி விற்க முடியும். கட்டி முடிச்ச பிறகு பார்த்துக்கலாம் முடியாது. நம்ம வீடை எப்பவுமே கனவு உலகத்தோடு இருக்கும்போது வித்துடலாம். கட்டி முடிச்சோன்னே இதான் ப்ராடக்ட்னா விற்கிறது கஷ்டம். ஸோ கட்டிட்டு இருக்கும் போதே விற்கணும். அப்பதான் நம்ம அதை வித்து முடிக்க முடியும். ஹூ இஸ் யுவர் கஸ்டமர்? ஃப்ரம் வாட் இஸ் த ப்ராஜெக்ட் பட்ஜெட்? இஸ் இட் ஃபார் இன்வெஸ்டர் ஆர் ஃபார் த எண்ட் யூசர்? முடிவு பண்ணிக்கிறேங்க. இப்ப நான் கேட்ட கேள்வி எல்லாம் இருக்குல்ல, ஒரு 25 கேள்வி கேட்டிருக்கேன். இதுக்குள்ளார இதெல்லாம் நீங்க ஒரு பிரிச்சிங்கன்னு வச்சு குரூப் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 4 குரூப் பண்ணலாம். ப்ராடக்ட், பிரைசிங், பிளேஸ், ப்ரொமோஷன். பிளேஸ்னா என்ன? லொகேஷன். முடிவு பண்ணிட்டீங்க 2 கிரவுண்ட் 3 கிரவுண்ட் இந்த தெருவில் இருக்கு, அம்பத்தூர்ல இருக்கு, குளத்தூர்ல இருக்கு அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க. அந்த இடம் தான், அதை மாற்ற முடியாது. பிளேஸ். அதுக்கு அடுத்து ப்ராடக்ட். நான் சொன்னேன் அது 600 ஸ்கொயர் ஃபீட் வீடா போறோமா, 800 ஸ்கொயர் ஃபீட் வீடா போறோமா, என்ன பிரைஸ்ல விற்க போறோம், அப்படியே டிக்கெட் சைஸ் என்ன, இந்த ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணும்போது இது எல்லாம் உங்க மைண்ட்ல வரும். இதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் இதை எப்படி விளம்பரம் பண்ண போறோம், எப்படி கஸ்டமர்கிட்ட கொண்டு போறோம். 4 தான். பிளேஸ், ப்ராடக்ட், ப்ரொமோஷன், பிரைஸ். இந்த 4க்குள்ள எல்லாம் வந்துடும். இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பேப்பர்ல போட்டதுக்கு அப்புறம் your project starts. சார் 100% சக்சஸ் ஆவீங்க. ஏன் ஆக மாட்டீங்க? பேப்பர்ல தான் எல்லா இஃப்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் எழுதிட்டீங்கல்ல, கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கல்ல. ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷனும் ஒரு கிரைசிஸ் வரும்போது அதுக்கு சொல்யூஷன் உங்க கையில இருக்கும். நீங்க சக்சீட் பண்ணலாம். இத எழுதி வச்சா பத்தாது, ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணா பத்தாது. வீக்லி ரிவ்யூ, அந்தந்த வாரம் என்ன வேலை நடக்க வேண்டி இருந்துச்சு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும், ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட், அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட், இல்ல யாருமே இல்ல எல்லாம் நீங்க தான் ஒரு ஆள்னா இது எல்லாத்தையும் நீங்க ரிவ்யூ பண்ணி தான் ஆகணும். வாரம் உட்காந்து நம்ம பிளான் பண்ணதை பண்ணணுமா, வீக்லி, மந்த்லி, ட்ரை மந்த்லி, 6 months ஒன்ஸ், ஆனுவல், நீங்க ரிவ்யூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம என்ன தப்பு பண்ணோம் அதை எப்படி கரெக்ட் பண்றது, என்ன நம்ம பண்ணாம விட்டோம் எப்படி அதை சேர்த்து பண்ணணும். புரியுதா? வேலை அக்யூமுலேட் நீங்க செய்ய மாட்டீங்கன்னா அக்யூமுலேட் ஆகும், அடுத்த டார்கெட் டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்ப அதெல்லாம் ரிவ்யூ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாதான் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கும், பிசினஸ் கண்ட்ரோல் இருக்கும். பையிங் அ ஹோம் பிஃபோர் ஆஃப்டர் கொரோனா ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இல்லையா? கொரோனா வந்துருச்சு, நம்ம ப்ராடக்ட்ல ஏதாவது இன்னோவேஷன் பண்ண போறோமா? நான் சொன்ன 25 கேள்வியும் அப்படியே தான் இருக்கும், ஒன்னும் மாற போறது இல்லை. நம்ம ப்ராடக்ட் என்னைக்கு மாறாது, ஒரு இன்னோவேஷனும் மாறாது. நீங்க நினைச்சிட்டு சார் கொரோனாவுக்கு அப்புறம் நம்ம வீட்டை எப்படி சார் கட்ட போறோம்? சார் அதே கிச்சன், அதே டாய்லெட், அதே லிவிங் ரூம், அதே பெட்ரூம், அதே விண்டோஸ், அதே டோர்ஸ் தான். ஜன்னல் இல்லாம வீடு கட்ட போறோமா? டோர்ஸ் எல்லாம் வீடு கட்ட போறோமா? 2 கிச்சன் வச்சு கட்ட போறோமா? இல்லையே, அப்படியே தான் இருக்கும். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன ப்ராப்ளம் இருந்துச்சோ, பட்ஜெட் ஹோம் போடுறதா, லோக்கஸ் ஹோம் போடுறதா அப்படின்னு என்ன ப்ராப்ளம் இருந்துச்சோ அதே ப்ராப்ளம் தான் இப்போ. கொரோனானால ஒன்னும் மாறல, மக்கள் அதே விட தான் வாங்க போறாங்க. சோ நம்ம ஒன்னும் இன்னோவேஷன் பண்ண தேவையில்லை. இந்த இன்னோவேஷன் மற்ற ப்ராடக்ட் தேவையில்லை. இப்ப தின்ன கூட நான் டிவியில பார்த்தேன், கெவின் கேர் ஒரு ப்ராடக்ட் போட்டிருக்காங்க, உங்க மொபைலை எப்படி சானிடைசர் பண்றதுன்ட்டு அதுக்கு ஒரு தனி சானிடைசர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது இன்னோவேஷன். கொரோனா டைம் அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட் தேவை இருக்கு, கையை சானிடைஸ் பண்றேன், அப்புறம் என் போனை சானிடைஸ் பண்ணலையே அதையும் பண்ணல, அதை தான் என் கையில எப்பவும் இருக்கு, 95% அது நம்ம கையில தான் இருக்கு, அதை சானிடைஸ் பண்ணணும் நம்ம யோசிப்போம். அதுக்கு அவங்க திங்க் பண்ணிருக்காங்க, ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம ப்ராடக்ட்ல என்ன இன்னோவேஷன் பண்ண போறோம்? ஒன்னும் கிடையாது. இந்த பிசினஸ் பிளான் தான் நம்ம இன்னோவேஷன். ப்ளீஸ் ஃபைண்ட், இன்னோவேட், ஹவு டு டூ அ பிசினஸ் பிளான், கரெக்ட் பிளான், ஹவு டு ஐ டூ இட்,
how do I review it, how do I complete the project. இதுதான் நம்மளுடைய இன்னோவேஷன். இதையெல்லாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா 100% சக்சஸ் ஆவீங்க. ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. கொரோனாவுக்கு அப்புறமும் சரி, முன்னாடியும் சரி, அப்புறமும் சரி, இதுதான் நம்மளுடைய சக்சஸ் ஸ்டோரி. இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் கையில இருந்தா 100% சக்சஸ் ஆகும். இப்ப கடைசியில நான் சொல்ல போறேன். நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல, இந்த கோவிட் என்ன பண்ணிருக்கு நமக்குன்ட்டு. நமக்கு வீடு போச்சா இல்ல, பணம் போச்சா இல்ல, எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கிறோம். ஒன்னும் ஆகலையே, என்ன வீட்டுக்குள்ளே பூட்டிட்டு இருக்கிறோம் 3 மாசம், அவ்வளவுதானே. அது இல்ல, economy people are saying 2%, 1%, it could be in minus also. நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி, when money doesn't make money for the government, for the entire country, definitely நம்ம பணம் நமக்கு பணம் பண்ணாது, அது அங்கேயே தான் இருக்கும். when money sits idle, depletes, கம்மி ஆயிடும். பணம் வேலை செய்யாம வீட்டுல உட்காந்துச்சுன்னா அது அவ்வளவுதான், அது ஒண்ணும் இல்லாம போயிடும், அந்த வேல்யூ கீழே இறங்கிட்டே போயிடும். அந்த சிச்சுவேஷன்ல இருக்கும்போது இப்போதைக்கு கையில பணம் இருந்துச்சுன்னா அதை கொஞ்ச காலம் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. நான் முதல்ல பேசின 25 கேள்வி விடுங்க, அதுக்கு முன்னாடி சொன்ன லீடர்ஷிப் எல்லாம் விடுங்க, அதெல்லாம் ஓரமா வைங்க. இப்போதைக்கு அடுத்த 6 மாசத்துக்கு வெயிட் அண்ட் வாட்ச். ஏன்னா லேண்ட் இருந்தா உங்ககிட்ட தானே இருக்கும், அந்த லேண்ட் ஓடாது இல்ல, அங்கதானே இருக்கும், இருக்கட்டும். உங்க கையில இருக்கிற பணம் உங்க கையில தானே இருக்கணும், ஒன்னும் ஆகாது, வச்சுக்கிறங்க. ஒரு 6 மாசம் வெயிட் பண்ணு. என்ன சிச்சுவேஷன் இன்னைக்கால யாராலையும் சொல்ல முடியாது, என்ன நடக்கும் அப்படின்ட்டு யாராலையும் சொல்ல முடியாது. உங்களாலையும் சொல்ல முடியாது, என்னாலையும் சொல்ல முடியாது, வேற யாராலையும் சொல்ல முடியாது. வெயிட் அண்ட் வாட்ச் சிச்சுவேஷன் தான். தைரியசாலிகளுக்கு நான் சொன்ன 25 கேள்வி பதில் சொல்லி நீங்க எப்ப வேணாலும் பிசினஸ் பண்ணலாம். இல்ல சார் என்கிட்ட இருக்கிற பணம் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சுக்கிறேன், இது விட்டுறக்கூடாது நினைக்கிறவங்க ஒரு 6 மாசம் வெயிட் பண்ணுங்க, ஹோல்ட் பண்ணுங்க. உங்க பணத்தை கையில இன்னைக்கு யாராவது கேஷ் கையில வச்சிருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் த கிங், வச்சுக்கிறங்க. அவசரப்பட்டு அட்வான்ஸ் கொடுக்கற வேலையோ, அவசரப்பட்டு லேண்ட் வாங்குற வேலையோ, அவசரப்பட்டு ஜேவி சைன் பண்ற வேலையோ வச்சுக்கிறாதீங்க. உங்க ஓன் லேண்டா இருக்கா பிளான் பண்ணுங்க. ஏன்னா அது லேண்டா இருந்தாலும் உங்களுடைய தான், வீடா கட்டி வச்சிருந்தாலும் உங்களுடைய தான். உங்க பணம் வீடா இருக்கும், இடமா இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஆனால் ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுக்கற வேலையோ, பாரோ பண்ற வேலையோ இப்போதைக்கு ஒரு 6 மாசத்துக்கு வேணும். 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் நான் சொன்ன 25 கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லி உங்க பிசினஸ் ஆரம்பிங்க. நன்றி, வணக்கம்.